अस्सलाम वालेकुम। अज के प्रोग्राम जे आया नूं जिस तरह कि असीं हमेशा अपने प्रोग्राम दे विच ज़राअत के हवाले दे नाल और ज़राअत तो मुंसलक जिहड़े अदारे ने उन्हां दे हवाले ज़्यादा गल करी दी है, क्योंकि मेरा ये मनना है कि पाकिस्तान की तरक्की का राज जिहड़ा है, माशी तरक्की की उड़ान जिहड़ी है, उसका इक्को ही हल है और वो रस्ता है ज़राअत का। साड़ी ज़राअत तरक्की करेगी, साड़ा किसान तरक्की करेगा और ज़राअत तो मुंसलक जिहड़े कारोबार ने, जिहड़े अदारे ने, वो मजबूत होंगे तो पाकिस्तान जिहड़ा है उसकी मैशत तरक्की करेगी। और वैसे हुकूमतां जिन्नी मर्जी उड़ान के मनसूबे बना लैन, वो तब तक मुकम्मल नहीं हो सकते जब तक कि ज़री शोबा, किसान और ज़री कारोबार जड़ा है उन्होंने जड़ा है मजबूत ना किया जाए। लेकिन अफसोस की गल यह है कि इस टाइम सूरत हाल पिछले कई सालों तो इस मौजूदा हुकूमत की खाली गल नहीं है, ये समेत पिछे आने वाली कई हुकूमतां जड़ियां हैं ने वो सिर्फ अपना एक बयानिया वोट लैन वास्ते तो बनांदियां ने, ज़री तरक्की, किसान की तरक्की, गज़ाई इस्तेहकाम, फूड सिक्योरिटी, नैशनल फूड सिक्योरिटी। लेकिन अगर असी उन्हों का दौर जड़ा जो गुजर जाता है उन्होंने वेखीए या गुजर रहा होंगे उन्होंने वेखीए तो अमली तौर के उत्ते कोई ऐसी पॉलिसी नज़र नहीं आती जिहदे नाल के उन्हों का बयानिया सच साबित होंदा विखाई देवे। आजकल तुहानूं पता ही है कि पिछले आजकल गंदम आटा बहरान चल रहा है और पिछले 2-3 साल तो गंदम खरीदारी का बहरान चल रहा है। अगर पिछले 3 दहाइयां की गल करिए तो उस टाइम तक सिस्टम ये सीगा कि वफाकी हुकूमत जिहड़ी है वो अपनी अदारा पास्को के जरिए और बाकी चारों सूबाई हुकूमतां जिहड़ियां ने अपने सूबाई महकमा खुराक के जरिए किसानों के कोलों जड़ा है सीगा वो कनक खरीदियां सन। और एक कनक खरीदी जाती सी इस वास्ते दो मकसद होंदे सन। एक तो पाकिस्तान की नैशनल फूड सिक्योरिटी यकीनी बनाना, यानी कि साढ़े घर इन्ने दाने होन कि अल्लाह ना करे कोई हबी नबी हो जाए, कोई खिते के मसला मसाइल हो जाए, जिस तरह कि इंडिया ने साढ़े पिछे हमला किया, असी मुँह भनिया होदा। जिस तरह कि अजकल ईरान अमरीका जंग चलती पई है और आपने हुरमुज़ दी वो चीज़ां जड़ियां रुकियां हुई ने, इन्हां सारियां वास्ते कम से कम 15 तो 20 लाख टन जी कनक होंदी सीगी वो बतौर दफाई ज़खायर स्ट्रैटेजिक स्टॉक जड़ा सीगा रखी जाती सीगी। और सूबाई हुकूमतां जड़ियां ने वो भी कनक खरीदियां सन। सूबाई हुकूमतां दे कनक खरीदण दा मकसद जड़ा सीगा वो ये हुंदा सीगा कि आवाम नूं सस्ता आटा, सस्ती रोटी दी जाए। और लेकिन ना तो आवाम नूं सस्ता आटा लभदा है, ना सस्ती रोटी लभदी है। और हुण नौबत इत्थे आ गई है कि जिहड़े वफाकी और सूबाई महकमे ने कनक तो वाबस्ता उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता या तो ख़त्म किया जा रहा है या उन्होंने किरदार महदूद किया जा रहा है। अज के प्रोग्राम असीं गल करांगे वफाकी महकमा पास्को की, जिहदे उत्ते कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो साडे वज़ीर आज़म ने उन्होंने बड़ी तप चढ़ी हुई है। वो कई तकरीरां कह चुके हैं जी पास्को करप्शन का गढ़ सी, पास्को की वजह तो हालात खराब हुए, अरबां का खरबां का जड़ा है कर्जा चढ़ गया। और साढ़े जड़े सब वज़ीर खजाना ने वफाकी औरंगजेब साहब वो तो पता नहीं उन्होंने की वैर है कि वो तो जदों तकरीर करते हैं तो बिस्मिल्लाह इत्थों करते हैं कि जी पास्को सब तो करप्ट अदारा सीगा, इस वास्ते असीं ख़त्म किया है। लेकिन अज सूरत हाल है कि अज चारों सूबाई हुकूमतां जड़ियां ने उसी ख़त्मशुदा तकरीबन ख़त्मशुदा अदारा जड़ा पास्को है वो कोल मौजूद कनक जी है वो मंगदियां पईयां ने। और वफाकी हुकूमत हुण मजबूर हो गई है कि एक तो कनक वो वाली भी देवे और नाल जड़ा है वो कम से कम 10 तो 15 लाख कनक जी है इंपोर्ट की जाए। पास्को कदों बनया, इसका असल किरदार की सीगा, किस वास्ते बनाया गया और किस किस मराहल तो गुजरिया, और जिस तरह के सूबाई महकमा खुराक बदनाम सन पास्को उस तरह बदनाम क्यों होया, खास तौर पर उन्होंने अदवार दे विच जिन्हां अदवार दे विच पास्को की एमडीशिप जिहड़ी है वो वर्दी वालियां दे कोल रही। और वो जड़ा पास्को का हैडक्वार्टर होंदा सीगा वो आम लोगों वास्ते और सहाफियां वास्ते हमेशा नो गो एरिया बनया रहा। इस मामले गल करने वास्ते मेरे नाल स्टूडियो मौजूद ने जनाब गुलाम नबी ताहर साहब जोड़े कि पास्को रिटायर्ड इंपलाइज वेलफेयर एसोसीएशन जोड़े है ने उहदे सदर ने। उनके नाल मौजूद ने जनाब लियाकत अली भट्ट साहब जोड़े कि सदर ने आल पाकिस्तान पास्को स्टाफ यूनियन CBA दे। और नाल मौजूद ने अयाजुद्दीन सिंधु साहब जोड़े कि सैकटरी जनरल ने आल पाकिस्तान इंपलाइज यूनियन दे। मेहमानों ने जी खुश आमदीद करना अपने प्रोग्राम के गुलाम नबी ताहर साहब तुहाडे तो शुरू करते हैं। तुसीं अपनी जिंदगी जी है उहदे कई वरे 35-40 वरे जड़े ने पास्को दे छड़े होंगे, ये दसो ये अजकल जो पास्को ख़त्म की गई ये तो बाद सवाल करांगा, लेकिन जो पास्को बनाई गई कदों बनाई गई, इसका मकसद किसे बनाने का, इनू किस किस दौरे हुकूमत किस किस फेस च गुजरी, जरा ये तो दसो साढ़े वेखण वाले वास्ते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फस्ट ऑफ ऑल रिजवान साहब मैं जनाब का बहुत शुक्रगुजार हाँ कि तुसी अज बड़े अरसे बाद
ਪਾਸਕੋ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗਾਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਮੌਕਫ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ 73 ਚ ਪਾਸਕੋ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਇਦਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਮਕਸਦ ਸੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਅਸਿਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਕੌਮੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗਜ਼ਾਈ ਤਹਫੁਜ਼ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਖੀਰਾ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਵੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪਾਸਕੋ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਪਾਸਕੋ 74 ਚ ਪਹਿਲਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਪਾਸਕੋ ਨੇ ਗੰਦਮ, ਰਾਈਸ, ਮੂੰਜੀ, ਚਨੇ, ਦਾਲਾਂ, ਪਿਆਜ਼, तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰਾਤ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤ 'ਚ ਜਾ ਕੇ। ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਵਜ਼ੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਨ ਉਖਾੜੇ ਤੋਂ। ਸਰ ਸੁਬਹ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਉੱਠਣਾ ਤੇ 6:45 ਵਜੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਖੇਤ 'ਚ ਕਦੇ ਉਖਾੜੇ ਕਦੇ ਸਾਹੀਵਾਲ ਸਰਗੋਧੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਓਨੈਸਟ ਆਫੀਸਰ ਸੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸਕੋ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਸਕੋ ਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਔਰ ਸਟਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੋਦਾਮ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਔਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਔਰ ਪਾਸਕੋ ਨੇ ਉਸ ਮੈਂਡੇਟ ਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਤਸਲਸਲ ਨਾਲ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨਾਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਇਤਮੀਨਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੰਦਮ ਆਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਰੱਖਣੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਾਰਦਾਨਾ ਲੈਣਾ ਪਰਸੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਮਿਲ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਐਸਾ ਇਦਾਰਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲਈ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਹੈ, ਅਸਿਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਮੁਆਵਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਫ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਦਰ ਹੋ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਾਸਕੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਪਾਸਕੋ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਪਾਸਕੋ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, क्या वो इल्ज़ामात मुकम्मल तौर पर गलत ने या कुछ सही ने कुछ गलत ने और इस टाइम पासको दी अफरादी कुवत की है? जी अस्सलाम वालेकुम रिजवान साहब, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੀ ਜਨਾਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸਕੋ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਖਸਾਰੇ 'ਚ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਹੀ ਖਸਾਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਅਗਰ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਤੇ 24 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਅਦਾਰਾ ਖਸਾਰੇ 'ਚ ਜਾਂ ਘਾਟੇ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ। ਦੇਖੇ ਨਿਗਰਾਨ ਸੈਟਅਪ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟ ਗੰਦਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਵਾਈ। ਉਸ ਪਾਸਕੋ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ 22 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 26 ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸਕੋ ਖਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਨ ਪਾਸਕੋ 31/3/22 ਤੱਕ 23 ਤੱਕ ਪਾਸਕੋ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸ ਵਕਤ ਪਾਸਕੋ 3 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪਾਸਕੋ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੁਝ ਹਕੂਮਤੀ ਸਤਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤੀ ਮਫਾਦਾਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਹੜਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪਾਸਕੋ ਕਤਨ ਨਾ ਖਸਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਸੀ। ਅਗਰ 22 ਵਾਲੀ ਗੰਦਮ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਾਸਕੋ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੋਲ ਪਈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਤਰਸੀਲ ਕਰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਾਸਕੋ ਨੁਕਸਾਨ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਤਨ ਪਾਸਕੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਾਸਕੋ ਕਦੀ ਵੀ ਖਸਾਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਔਰ ਅਗਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ 24 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕੋਈ ਖਸਾਰਾ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਗੰਦਮ ਦੀ ਤਰਸੀਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣੀ ਕਿ ਪਾਸਕੋ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਸਕੋ ਖਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਸਕੋ ਕਤਨ ਖਸਾਰੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹਲਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਉਹਦੇ ਐਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਅਸਾਸਾ ਜਾਤ ਉਹ ਹੜਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਾਸਕੋ ਦੇ ਅਸਾਸਾ ਜਾਤ ਹੈ ਕੀ ਨੇ? ਗੋਦਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਲਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਕਿ ਥੋੜੀ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ। ਜੀ ਜਨਾਬ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਸਕੋ ਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 504 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਸਾਸੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 335 ਸਾਡੇ ਗੋਦਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਪਾਸਕੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਅੰਤਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ 335 ਗੋਦਾਮ ਔਰ 28 ਸਲੋਜ਼ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਹੋ ਹੀ ਅੱਜ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਇਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਦ ਹਵਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਇਦਾਰੇ ਦੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਹੜਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦਕਿ ਦੇਖੋ ਪਾਸਕੋ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ। ਪਾਸਕੋ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੰਤਹਾਈ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ
ਕਈ ਸਾਲ ਤੱਕ ਗੰਦਮ ਨੂੰ ਜ਼ਖੀਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਗੰਦਮ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਚੰਦ ਹਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਾਡੇ ਅਸਾਸੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਾਸਕੋ ਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਅਯਾਜ਼ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਪਾਸਕੋ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕਰਪਟ ਅਦਾਰਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਵਫਾਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਨਾਲ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਕਫ ਕੀ ਰਿਹਾ ਔਰ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਮੌਕਫ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਸਰ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਪਾਸਕੋ ਬੰਦ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਲੱਗੀ ਲਗਾਈ ਰੋਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਸਰ, ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰਜੂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, उन्होंने सानू उस टाइम दिख रहा ही कहते रहे नहीं कुछ नहीं ऐसा हो रहा, ये बस ऐसे ही है, ये ठीक हो जाएगा, अगले साल आप पासको अभी स्टॉक पड़ा है, पासको चल रही है, ये ऐसे ही है, उन्होंने बयान दिए हैं, कुछ नहीं होता। लेकिन जो चीज़ नज़र आ रही उन्होंने किवें बंदा झुठला सकता? सानू झुठलाते रहे, असीं उन्होंने यह कहते, असीं उन्होंने एहतजाज भी किए, प्रेस क्लब अगे भी एहतजाज किए, लेकिन सानू एंड ते उन्होंने कहा नहीं जी कुछ ऐसा नहीं हो रहा। हुकूमत भी कहते नहीं जी हम इसको बंद नहीं कर रहे, टीवी पर न्यूज़ चल रही है वो कोई नहीं, लेकिन हम इसको बंद नहीं कर रहे। लेकिन अब आपके सामने जब उन्होंने अनाउंस कर दिया कि दिसंबर 2026 को ख़त्म हो जाएगा महकमा, अब इसके आगे तो कोई चीज़ नज़र नहीं आती। हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। अब तक उनको यही बात रिटर्न्स में भी दे रहे हैं, हम CBA थे, अब भट्ट साहब जो है इनकी CBA, हम मिल के भी चलते रहे हैं, मिल के भी मुलाकातें की हैं, लेकिन उन्होंने अपने पैरों में पानी नहीं पड़ने दिया। यही कि नहीं कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। अब भी उनसे बात करें, बात सुनते ही नहीं। सर उस ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਔਰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ, ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਹਕੂਮਤ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਬਣਾ ਲਈ ਗੋਲਡਨ ਸ਼ੇਕ ਹੈਂਡ ਦੇਣ ਦੀ, क्या ऐसी ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਆਫਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ? नहीं सर, कोई ऑफर नहीं दी गई सी। बाद इन्होंने एक टैगम नाम की कंपनी को हायर किया, जिन्होंने पासको के एसेट्स वगैरह का कैलकुलेशन करनी सी कि की सी, और उन्होंने पैकेज बनाना सी कि पासको के मुलाजमी को की पैकेज दिता जाए। उन्होंने 5 करोड़ रुपया पासको ने पे किया, गौरमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पे नहीं किया। ठीक है, पासको ने पे किया, उन्होंने वर्किंग की, उन्होंने दी। इहदे विच एक कानून है कि CBA यूनियन ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਪੈਕੇਜ ਅਪਰੂਵ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਨ ਤੋਂ ਆਫ ਕਰਤਾ। ਟੈਗਮ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਪੈਕੇਜ ਕਰਕੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ। ਆਲਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕਰੀ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ 5 ਕਰੋੜ ਕਰਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਸਟੋਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਮ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਕੇਜ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਸਟੋਰ ਦਾ ਹੀ ਪੈਕੇਜ, ਉਹੀ ਪੈਕੇਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 5 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਕੋ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਲੋਸ ਸ਼ੋਅ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਆਇਆ ਉਹ ਪਾਸਕੋ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਕੋ ਤੋਂ ਦਵਾਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ? ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਬੀ ਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਜੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅਜਾਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਸਕੋ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ? ਸਰ ਤਕਰੀਬਨ 1200 ਰੈਗੂਲਰ ਔਰ 1500 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਡੇਲੀ ਵੇਜਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਚਾਰਜ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਲੇਬਰ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ, ਸਾਡੀ ਲੇਬਰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਰ। ਇੱਕ ਖਾਨਦਾਨ ਨਾਲ 4 ਖਾਨਦਾਨ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਜਾਏਗੀ? ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਤਾਹਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਪਾਸਕੋ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਹਜ਼ਰਾਤ ਪਾਸਕੋ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪਾਸਕੋ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸਕੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਸੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਰਦਾਨਾ ਤਕਸੀਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਕੋ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ MD ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ GMs ਹੈ ਨੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਜ਼ੋਨਲ ਮੈਨੇਜਰਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਬੜੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਪਰਚੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣੇ। जी तुसी बहुत अच्छा सवाल किया जी, और मेरे दिल की गल की है सर। करप्शन और चीज़ है, इल्ज़ामात
ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਡੀਲਿੰਗ 'ਚ ਲੂਪ ਹੋਲ, ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਖਰਾਬੀਆਂ ਜਾਂ ਬਾਦ ਅਖਲਾਕੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਬੋਰੀ ਮੇਰੇ ਇਦਾਰੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ 95,000 ਵਾਪਸ ਕਰਤੀ, 5,000 ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰ ਲਈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਰਪਸ਼ਨ। ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਲਬੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਡੀਲਿੰਗ ਹੈ 2024 ਦਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ, ਪਰਚੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਤਨ ਯਾਨੀ ਡਿਨਾਈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਸਾਨ ਅਲਫਾਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਸਪੀਡ ਮਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਰਦਾਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਣਕ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਲੈਣਾ। ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਣਕ ਦੇ ਵਜ਼ਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਰਦਾਨੇ ਤਕਸੀਮ ਦੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਇਦਾਰੇ ਦਾ 42 ਸਾਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਨਮਕ ਖਾਦਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਰਾ ਮੇਰੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਵਾ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਕਿ 2024 ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸਕੈਂਡਲ ਹੈ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਰ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ 2 ਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ। ਐਸੇ ਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਰੇਟ ਕਮ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਜੂ ਕਰੇਗੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ 2 ਰੇਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਇਹੀ ਅਸਲ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਸਬਬ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਜੇ ਆਏ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਤਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ। ਜੀ ਸਰ, 2024 ਸਾਰੇ ਹੋਇਆ, ਬਲਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੰਦਮ ਦੀ ਬੰਪਰ ਕ੍ਰਾਪ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢੀ 74 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2024 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦਮ ਸੀ ਸਰ, ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਸੀ 39 ਰੁਪਏ ਫੀ ਮਨ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਗ ਗਨ ਸੀ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਉਹਨਾਂ ਰੇਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀ 2900 ਤੋਂ 3000। ਹੁਣ ਸਰ 900 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰਬੇ 2.5 ਕਰੋ ਤਾਂ 2250 ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬੈਗ ਦੇ, ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਦੇ। ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਦੇ 250 ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਚਾਰजेस ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ 2000। ਹੁਣ ਸਰ ਉਹ 2000 ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਬੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਨਾਲ ਪਾਸਕੋ ਦੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 41 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ, 150 53 ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਨੇ। ਪਾਸਕੋ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਫ ਨੇ 12 ਤਹਿਸੀਲਾਂ, 12 या 14 बहर है। एक जिला पूरा है जी, और जी। बाकी तहसीलां ने। Yes। ਅੱਛਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦਾ ਲੋਡ ਪਿਆ ਉਹ ਵੀ ਪਾਸਕੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਗੋਧੇ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਸਕੋ ਕੋਲ ਬਾਰਦਾਨਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਰ ਸਦਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੀ, ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰਦਾਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਸਰ ਬਾਰਦਾਨਾ ਲੁਕਿਆ ਪਿਆ ਸੈਂਟਰ ਇੰਚਾਰਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਅੱਗੇ ਸੈਂਟਰ ਇੰਚਾਰਜ ਖੜਾ, ਲੋਕੀ ਫਾਇਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਾਰਦਾਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤਹਿਕਾਕ ਜਿਹੜਾ ਡੋਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਇੰਚਾਰਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਰਦਾਨਾ ਤਕਸੀਮ ਕਰਦਾ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਰ, ਨੋ ਜ਼ੋਨਲ ਹੈਡ, ਨੋ ਜੀਐਮ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਾਰਦਾਤ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਸੀ, ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਕਿਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬਦਨਜ਼ਮੀ, ਇੰਤਹਾਈ ਬਦਨਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਕੂਮਤੀ ਅਰਬਾਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਗੰਗਾ 'ਚ ਹੱਥ ਧੋਤੇ ਨੇ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਪਾਸਕੋ ਨੂੰ ਕਰਤਾ। ਮੇਰਾ ਸੈਂਟਰ ਇੰਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ 2024 ਦੀ ਗੰਦਮ ਹੋ ਸਕਦਾ 1 ਸਾਲ ਹੋਰ ਪਈ ਰਵੇ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ। ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਗੰਦਮ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸੈਂਟਰ ਇੰਚਾਰਜ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਬਾਦ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਔਰ ਸ਼ਦੀਦ ਹੋਈ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਾਸਕੋ ਬਦਨਾਮ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਸਕੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਲੀਲ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਕਿ ਪਾਸਕੋ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡਾ ਕਣਕ ਦਾ ਆਟੇ ਦਾ ਬੁਹਰਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਪਾਸਕੋ ਫਾਕੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦਲਾਇਲ ਕੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅਦਾਰਾ ਬੜਾ ਸ਼ਫਾਫ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਵੀ ਖਸਾਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਲਿਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸੇ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਾਂ ਬਦ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਕੂਮਤੀ ਔਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਪਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਮੁਲਵਸ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਵਾਈ, IB ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੁਤਲਕਾ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸ ਬਦ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਵਸ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਰੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਹੋਏ ਸੀ ਗਾਲਬਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ GM ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੇ
गिरफ्तार भी होए MD साहब भी साबका जिन्होंने प्लैनिंग के तहत MD लाया गया, जबकि MD के लैवल के बंदे नहीं सन, क्योंकि MD ਜਿਹੜੇ ਮੁਤਲਕਾ ਸਨ ਉਹ ਜਦੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਜੂਨੀਅਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ MD ਲਾਤਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਇੱਕ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ 3 ਜਾਂ 4 ਦਫਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਟਨਿਓਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਐਜ਼ ਏ MD ਐਕਸ MD ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਦਾਰੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਮਾਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਅਰਸਾ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਦਾਰੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਖਸਾਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਦਾਰੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਦਾਰੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਟ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਦਾਰੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਅਗਰ ਇਦਾਰੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ FBR ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਆਫ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ ਹਾਫਿਜ਼ ਆਸਮ ਮਨੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸਕੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਰਮੀ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੰਦਮ ਦਾ ਬੁਹਰਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪਾਸਕੋ ਹੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਪਾਸਕੋ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਆਵਾਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਗੰਦਮ ਦੀ ਕੋਈ ਬੁਹਰਾਨ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਥ ਦੀ ਹੱਦ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਰਕਜ਼ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਸਕੋ ਕੋਈ ਗੰਦਮ ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 8.5 ਅਰਬ ਰੁਪਇਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮਦ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ 31/3/24 ਤੱਕ ਅਸੀਂ 3 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪਿਆ ਹੈ, ਔਰ 504 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਾਡੇ ਅਸਾਸੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੜੇ ਸਾਫ਼ ਔਰ ਸ਼ਫਾਫ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਗਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਕਿਉਂ? ਅੱਛਾ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਮਾਲੂਮਾਤ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਫਾਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਰਾਣਾ ਤਨਵੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਦੌਰ 'ਚ ਪਾਸਕੋ ਦੇ ਬੜੇ ਹਮਾਇਤੀ ਸਨ, ਬਲਕਿ ਇੰਜ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰੋਕੋਰਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਾਸਕੋ ਕੋਲੋਂ ਕਾਫੀ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਬਲਾਈਜ ਕਰਵਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ, ਕਿਆ ਉਹ ਵੀ ਪਾਸਕੋ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਪਈ ਅੱਗੇ? ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਸਾ ਹੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਸਕੋ ਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਹਿਕਮਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਮ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸਕੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਣਾ ਤਨਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਟਨ ਗੰਦਮ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਾਸਕੋ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਜੋ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਗਰ ਤੇ TCP ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਸਕੋ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਣੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ TCP ਦੀ ਗੰਦਮ ਇੰਪੋਰਟ ਔਰ ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮਾਜ਼ੀ ਦੇਖੀ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਖੁਦ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਹਕੂਮਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਐਤਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਕੋਈ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਸਕੇ? ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਅਗਰ ਪਾਸਕੋ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਰਗੇਟ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਸਕੋ ਔਰ ਫੂਡ ਗੰਦਮ ਖਰੀਦੇਗਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਣਕ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਸਕੋ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਸਕੋ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਰੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲਾਹੌਰ 4600 ਰੁਪਇਆ ਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਰ। ਇਹ ਰੇਟ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ, ਇਹ ਰੇਟ ਤੇ 5000 ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ 5000 ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਜੀ। ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੈਵਲ ਤੇ 5000 ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਗਿਆ, KPK ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 5030 ਰੇਟ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਹੁਣ KPK, GB, AJK, ਸਿੰਧ ਫੂਡ, ਪੰਜਾਬ ਫੂਡ ਗੰਦਮ ਨਹੀਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਸਕੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਿਰਫ ਪਾਸਕੋ ਦੀ ਸਟਾਕ ਤੇ ਨੇ, ਪਾਸਕੋ ਦਾ ਸਟਾਕ ਪਿਆ। ਅਗਰ 24 ਪਾਸਕੋ ਦਾ ਸਟਾਕ ਨਾ ਖਰੀਦਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਹੀਨ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹਿਕਮੇ ਚੱਲਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ 11 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਵਿਸ ਚਾਰजेस ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, 70% ਬੈਂਕ ਦਾ ਲੋਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਸਕੋ ਅਗਰ ਪਰਚੇਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਚੇਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਰਚੇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਗੰਦਮ ਦੀ ਡਿਸਪੈਚਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤਿਕਰ ਖੁਦ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ 1 ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਪਾਸਕੋ ਲੈਂਦੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਪਾਸਕੋ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰਪਟ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਉਹ ਖੁਦ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖੁਦ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵਫਾਕੀ ਹਕੂਮਤ ਕੋਲੋਂ 1 ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਰਚੇਸ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ, ਪਾਸਕੋ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦਮ ਪਰਚੇਸ ਕਰਦੀ ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕ ਆਰਮੀ ਵੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰजेस ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਤਹਾਈ ਕਮ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਕੋਈ 1 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੀ ਰਵਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਕਣਕ ਦੇਈਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰजेस ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰजेस ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 'ਚ ਵੀ ਗਏ, ਸਿਰਫ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਪਾਕ ਆਰਮੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਵੀ ਕਈ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪਾਕ ਆਰਮੀ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਕੋ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 2 ਲੱਖ ਟਨ ਬਣੀ 175 ਜਿਹੜੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜੀ ਉਹ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਹਿਕਮਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਸ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਨਾਫਾ ਉਹ ਵੀ ਖੁਦ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ 70%। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਮੁਸਲਿਮ ਨੂਨ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੋਟੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਫੂਡ ਦੀ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਹੁਣ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ, ਤਨਕੀਦ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਐਗਰੀਗੇਟਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਗੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਔਰ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਟਾ ਮਹਿੰਗਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਗੁਲਾਮ ਤਾਹਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਪਾਸਕੋ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਹਕੂਮਤ ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਸਕੋ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਹਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦਸੰਬਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਬਤਾ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਸਕੋ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਨਵੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ, ਕਿ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ ਪਾਸਕੋ ਦਾ ਲਾਹੌਰ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਦਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੋਲਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਬਸੂਰਤੇ ਦੀ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੁਰਰਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿਹਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਰ ਕਿ ਐਸੇ ادارے ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦਾ ਇਤਮਾਦ ਹੈ ਔਰ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵਾਜ਼ੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਡਿਫਾਈਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਾਸਕੋ ਹੈ ਕੀ ਸਰ। ਪਾਸਕੋ ਸਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਪਾਸਕੋ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕਸ ਨੇ ਸਰ ਉਹ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫੰਡ ਪਾਸਕੋ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸੀਲ ਕਰਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਜ਼ਾਰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਮਾਰਕਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਵਿਦ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਹਰ ਸਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਟੈਕਸਿਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ ਸਰ? ਗੱਲ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸਰ ਕਿ ਪਾਸਕੋ ਗੰਦਮ ਖਰੀਦ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰजेस ਲੈਣੇ ਸਿੰਗਲ, ਦੈਟਸ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਰਪਟ ਅਦਾਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਲੋਕ ਨੇ, ਪਾਸਕੋ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ख़त्म कर दो। लेकिन मैं कहना कि मैं मुजरिम हूँ, मुझको सजा दो, लेकिन इतना याद रहे जिसने कभी ना पाप किया हो मारे पहला पत्थर। मैं कहना ये देता ही प्राइवेट सैक्टर हूँ। प्राइवेट सैक्टर में की सारा फैसिलिटेट होएगा कि एक तो पासको के गोदाम उन्होंने दिते जाएंगे फ्री, नंबर 2 उन्होंने बैंक का लोन लैके दिता जाएगा, नंबर 3 फिर उन्होंने सर्विस चार्जेस दिते जाएंगे। पिछले जी यानी कि ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਨੇ
ਉਹੀ ਜਨਾਬ ਆਲੀ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕਾਂ ਲੋਨ ਲਿਆਣਗੇ, ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਸ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਫਿਰ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇੱਥੇ BOD ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। BOD ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਅਰਬਾਬ ਇਕਤਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਔਰ ਪਾਸਕੋ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਮੇਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਕੀ ਕੋਈ ਕੀ ਇਤਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸਕੋ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕਿਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਬਿਡ ਮੰਗੀ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪਾਸਕੋ ਨੇ ਬਿਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ 2000 ਪਰ ਟਨ 20000 ਪਰ ਟਨ 20000 ਪਰ ਟਨ ਜੀ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਾਂਗੇ। 2-3 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ 30000 ਪਰ ਟਨ, ਇੱਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ 44000 ਪਰ ਟਨ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਅਦਾਰੇ ਕੋਲ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਸਟਾਫ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ 50 ਸਾਲਾ ਇੱਕ ਸਦੀ ਦਾ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਤਬਾਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੈਸ ਰਾਈਟ ਸਰ। ਔਰ ਪਾਸਕੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਸਲਾਬ ਆਵੇ, ਜ਼ਲਜ਼ਲੇ ਆਉਣ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਕੋਲ ਅਸਲ ਗੰਦਮ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ। DC ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰ ਛਾਪੇ ਮਾਰੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਣਕ ਕਿੱਥੇ ਪਈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਆ ਪਾਸਕੋ ਦਾ ਲੈਜਰ ਬੈਲੈਂਸ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬੈਲੈਂਸ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਲੈਜਰ ਬੈਲੈਂਸ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਨਾ ਹਕੂਮਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਕੋ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਆਵਨ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਗੰਦਮ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ। ਇਹ ਸਰ ਮੇਰਾ ਸਹੀ। ਪਾਸਕੋ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਜਾਵੀਜ਼ ਵੀ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕੀ ਤਜਾਵੀਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। जी ब्रेक तो बाद वापस जे आए पासको के शिकायत खामियां खूबियां की गल हो गई, लेकिन कहते होंगे खाली तनकीद जी होंगी है वो कोई अहमियत नहीं होंगी, वो हल भी दसना होंगे। तो सिंधु साहब तुहाडे कोल की हल है कि जिन्ना तुसीं लगे हुए हो, तुसीं हुकूमत के मौके मेरे तो ज़्यादा समझते हो, मुलाकात करते हो, और गल जी है वो मेज़ से बह के मुकदी होंगी है कि थोड़ा तुसीं लचक दिखाओ, थोड़ी गवर्नमेंट दिखावे। ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਕੀ ਰੋਡ ਮੈਪ ਹੈ? ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਸੋਰਸ਼ੀਅਮ ਬਾਹਰੋਂ ਫੜ ਕੇ ਆਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਖੁਦ ਬਿਡ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਡ ਆਈ ਕਿ ਬੈਂਕ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੇਸ਼ਾ ਆਦਮੀ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਇੰਨੀ ਬਿਡ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ? ਇਹ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਮਾਇਆ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਮ ਪਾਸਕੋ ਜਿਹੜੀ ਪਰਚੇਸ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਸੰਭਾਲਨੇ ਆ, ਗਰਮੀ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਰਦੀ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੇ ਆ। ਪਾਸਕੋ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਗਰੀਬ ਨੇ। ਆ ਸਿੰਧ ਫੂਡ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਫੂਡ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਫੜੇ ਨੈਬ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕੋ 2 ਅਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਕੋ 3 ਅਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਹਰ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਟਾਕ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਟਾਕ ਚੋਏ ਖਾਂਦੇ? ਨਹੀਂ ਸਰ। ਅੱਛਾ, ਅਸਲ ਸਿੰਧ ਵਾਲੇ ਚੋਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਨੇ ਵੈਸੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਫਿਊਮੀਗੇਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰ, ਹਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 2 ਦਫਾ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਓਪਨ 'ਚ ਇੰਨੀ ਗੰਦਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਨਾ ਇਹ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸੈਂਟਰ ਇੰਚਾਰਜ ਗੰਜੀ ਕਿੱਟ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਆਲਾ ਇਹਨੇ ਛਿੱਟ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਇਹ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਿਉਂ ਉਹਨੇ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਟਾਈਮ? ਸਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਜ਼ਨ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ, ਕਣਕ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੁਣ ਪਾਸਕੋ ਦੀ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕਿਆ ਹੈ ਕਣਕ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟ ਵਾਲੀ ਹੈ 2.5-3 ਲੱਖ ਟਨ ਖਰਾਬ ਹੋਈ, ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਾਸਤੇ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਆਡਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਜੀ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਆਡਿਟ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਖੁਦ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਤਸਹੀਲ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ੈਲਫ ਲਾਈਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, क्या आया 5 साल ओपन च गंदम पई ਉਹਦੀ ਸ਼ੈਲਫ ਲਾਈਫ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਫੀਡ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਬਸ। ਸਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਇੰਟਰਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟਡ ਵੀਟ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸੀਨ ਕੀ ਹੈ? ਇੰਪੋਰਟਡ ਵੀਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਕਰੇਨ ਚ ਮੰਗਵਾਈ ਗਈ। ਪਾਸਕੋ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਮੈਂਡੇਟ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ TCP ਕੋਲੋਂ ਗੰਦਮ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਪਾਸਕੋ ਕੋਲੋਂ ਯਕ ਮੁਸ਼ਤ 272 ਅਰਬ ਰੁਪਏ TCP ਨੂੰ ਦਵਾ ਕੇ TCP ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਔਰ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਸੁਣੀ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਚ 2018 ਦੀ ਕ੍ਰੌਪ ਇੱਥੇ ਆਈ,
2022 ਚ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਤੌਰ ਸਾਫੀ ਮੈਂ ਵੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ TCP ਦਾ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਹੋ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਚੋਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੋਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਸਰ TCP ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਫਾਰਗ ਔਰ ਪਾਸਕੋ ਦੇ ਤੇ ਮਲਬਾ ਪਾਤਾ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸੈਂਟਰਿੰਗ ਚਾਰੀ ਕੋ ਟਾਰਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੰਦਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। 18 ਦੀ ਕਰੋਪ ਹੈ, 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੋ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ 26 ਹੈ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੇ ਸਿੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬਕਾਇਆ ਬੋਰੀ? ਤਕਰੀਬਨ 7 ਲੱਖ 7 ਲੱਖ ਬੋਰੀ। ਸਰ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ। USAID ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਗੰਦਮ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਵੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਜਾਂਦੀ। ਔਰ ਪਾਸਕੋ ਕੋਲ ਸੈਂਟਰ ਇੰਚਾਰਜ ਕੋਲ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜੀ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੰਦਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਲੇਅਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰੇ, ਉਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਵੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਇੰਤਹਾਈ ਬਦਦਿਆਨਤੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਪਾਸਕੋ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਕੋਲੋਂ ਇੰਪੋਰਟਡ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਕੋ ਦਾ ਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਸਿਸ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਮੁਕਰਰ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਸਰ ਲਾਸਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਪਾਸਕੋ 0.04 ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰਾ। ਸਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ SOP ਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵਜ਼ੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह, मैं उन्होंने रहमतुल्लाह और कर्नल मोहम्मद ताज साहब। सर दो शख्सियत ने, एक ने पास्को ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨੇ ਪਾਸਕੋ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਅਬਦੁਲ ਮਜੀਦ ਸਾਹਿਬ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ 5 ਸਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰ ਅੱਲਾਹ ਨਾਲ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਉਕਾੜੇ ਦੇ ਨੇ। ਸਰ 3 ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ। ਚੌਧਰੀ ਮਜੀਦ ਸਰ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਗੰਦਮ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੰਬੀ ਹੋਵੇ ਗੰਦਮ ਸਟੋਰੀ ਲਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਫਿਮੀਗੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸਰ ਜਿੰਨੀ ਪਾਸਕੋ 'ਚ ਸੈਂਟਰਿੰਗ ਜਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਨਾ ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ। प्रोजेक्ट मैनेजर गया, जोनल हेड आ गया, इंस्पैक्शन टीम, वीकली टीम वगैरह वगैरह, पास कोई सवाल नहीं पैदा होता। लेकिन सर मैंने दसो वो किहड़ा फार्मूला कि 5 साल बाद असी इंपोर्टेड वीड नूं संभालीए और पूरी करके दईए। यस, और पता लग जाएगा ना जी 10 लाख टन गौरमेंट मंगवा रही है। पहली गल दसन किन्ने कोल रहेगी, जिन्हें कोल आएगी वो फिर अगे डिलीवर कर सकेगा नहीं। फिर भी सारी डिस्ट्रिक्ट इंतजामी मशीनरी जाएगी तो अल्लाह के नेक बंदियां कोल मैं हुकूमत पाकिस्तान मिन्नत करना कि खुदा और रसूल दे वास्ते एक तुहाडा मुआवन इदारा है और गरीब काश्तकार दा मददगार है तो मेहरबानी करके इहदे कोल मैकेनिज्म है, इनू ख़त्म करने की बजाय इनू पूरे पाकिस्तान गंदम खरीदण की स्टोरेज की इजाजत दी जाए। और सर मैं 2 मिनट तुहाडा टाइम लवांगा। जिहड़ी 14 नंबर रोटी का ऐलान मैं सर कहना मोहतरमा मरियम नवाज साहब मैं कहना 14 की रोटी नहीं 6 रुपए की रोटी असीं दिंदे जी। सर किस तरह? सिर्फ 1 मिनट लाँगा। ਅਸੀਂ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਨਾਲ ਤਲਕ ਰਹੇ 70% ਲੋਕ, ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ 30 ਚੋਂ ਅਰਬਨ ਏਰੀਆ ਦੇ 3 ਹਿੱਸੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਐਲੀਟ ਕਲਾਸ, ਮੀਡੀਓਕਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਸਰ ਰੋਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਹੈ? ਪਰ ਕੰਟੀਨੈਂਟ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਾ ਜੀ? ਮਿਡਲ ਮੀਡੀਓਕਰ ਆਦਮੀ ਆਮ ਹੋਟਲ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਾ? ਰੋਟੀ ਮਸਲਾ ਮੀਡੀਓਕਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਐਲੀਟ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਗਰੀਬ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਗਰੀਬ ਦਾ। ਮੈਂ ਸਰ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਫੋਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੇ ਤੀਸਰੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ DCO ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਵੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਨਾਬ ਕੰਮ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਤਾਰ ਸਾਹਿਬ 3 ਪਲਾਨ ਹੈ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸੋਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਵੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਇਨਕਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਪਰ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਭੋਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਵੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਕਿ ਸੂਈ ਗੈਸ, ਬਿਜਲੀ, ਪੈਟਰੋਲ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਆਟਾ ਰੋਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਦ ਅਰਬ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਏਡਾ ਖਲਾਰਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਤੇ ਇਹ ਅਸਲ ਰੋਲਾ ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ੋਭੇਬਾਜ਼ੀ। ਜੀ ਮੈਂ ਉਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਟਾ ਨਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਗੰਦਮ। ਵੀਡ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਕਾਰਡ ਬਣਾਓ। ਮੇਰੇ 5 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਫॉर एग्जांपल ਮੇਰੀ ਸਾਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੀ 10, ਮੈਨੂੰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਦੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਲੈਣਾ, ਸਾਲ 'ਚ ਲੈਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਦਿਸ, ਹੂ ਵਿਲ ਗਿਵ ਦਾ ਵੀਟ? ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਹੀ ਦੇਣਗੇ ਨਾ ਜੀ। ਕਾਰਡ ਬਣਨਗੇ, ਪਾਸਕੋ ਜਾਂ ਫੂਡ ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 1 ਮਣ ਦਾਣੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਸਰ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਅਗਰ 4000 ਰੁਪਏ ਮਣ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ 1500 ਰੁਪਏ ਮਣ। ਸਰ 1500 ਰੁਪਏ ਮਣ ਦਾ ਉਹ ਗੰਦਮ ਪਿਆਵੇਗਾ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਆਟਾ ਸਹੀ ਰੋਟੀ ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਕੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ ਨਵੀਂ ਕੋਈ? जी मेरी गवर्नमेंट दे गई रिक्वेस्ट है कि अगर एक इदारा प्रॉफिटेबल है तो उन्हें बंद ना किया जाए।
ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਗਰ ਹਕੂਮਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹਸੀਅਤ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਬੀ ਯੂਨੀਅਨ ਇਹ ਅਲਲ ਐਲਾਨ ਕਹਿਣਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਇਸ ਸਾਫ਼ ਔਰ ਸ਼ਫਾਫ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਡਿਸਪੈਚਸ ਰੋਕਣੀਆਂ ਪੈਣ, ਮੈਂ ਹਰ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਦਫਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉਹਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇਖੇ 30 40 ਸਾਲ 35 ਸਾਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਲੜਕੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜੇ 8 10 ਸਾਲ ਸਰਵਿਸ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਅਦਾਰੇ 'ਚ ਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਭਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਬੇਟੇ ਜਵਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਜ਼ਰੀਆ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਪਾਸਕੋ ਹੈ। ਅਗਰ ਪਾਸਕੋ ਨਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਚਾਓ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਔਰ ਆਖਰ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਸਮ ਮਨੀਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਦਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਰਮੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੂਬੇ ਹੋਣ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਸਕੋ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਹਫਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਪਮਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਹੜਪ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਹੀ। ਅਯਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਆਖਰੀ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ? ਸਰ ਤਜਵੀਜ਼ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਾਂ ਲੂਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰੀਸਟਰਕਚਰਿੰਗ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਓ, ਤਨਜ਼ੀਮੇ ਨੌ ਕਰ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਬ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੈਟਰੋਲ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਬੰਬ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਦੂਸਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਜੰਗ, ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕੋਈ ਜੰਗੀ ਹਾਲਾਤ, ਇੰਡੀਆ ਸਾਡਾ ਪੜੋਸੀ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਪਹੁੰਚਾਓਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰੋਗੇ? ਸਹੀ। ਮੈਂ ਤਮਾਮ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਵੇਲਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜਿਸਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਸਕੋ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਸੂਬਾਈ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੰਦਮ ਗੁਦਾਮ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪਾਸਕੋ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹੈ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬੜੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਦਾਰਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਤੇ ਵੈਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡੀ ਵਫਾਕੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਸਕੋ ਦੀ ਯਾਦ ਤਨਜ਼ੀਮੇ ਨੌ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਇਹਦਾ ਲਾਹੇ ਅਮਲ ਕਰ ਲਓ, ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਚਾਨਕ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਚੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਿ ਉਹ ਜਨਾਬ ਫਲਾਂ ਗੋਦਾਮ ਸਾਂਭ ਲਾਂਗਾ, ਫਲਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਂਭ ਲਾਂਗਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਸਕੋ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ।